बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। सबसे पहले हम बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे और उनसे लाइट माइंड की किरणें लेंगे। अपनी आत्मा में दादाजी की लाइट माइंड की किरणें अपनी आत्मा के अंदर ग्रहण करेंगे और पावरफुल स्थिति में स्थित होके वाणी सुनेंगे। और 1 सेकंड 2 सेकंड भी अगर दादाजी से कनेक्शन जोड़ा या लाइट माइंड की किरणें दी तो बेहद की शक्ति, बेहद की पावर, बेहद की एनर्जी, बेहद की परम शांति के अधिकारी बनेंगे और विश्व सेवाधारी बनेंगे। बेहद के विश्व सेवाधारी बच्चों को बेहद की विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। 1 सेकंड दादाजी की याद में, 2 सेकंड दादा की याद में स्थित होते हैं। विशाल बुद्धि सर्व में बेहद बुद्धि को धारण करने वाले, देखो यहाँ भी क्या लिखा है, बेहद की बुद्धि को धारण करने वाले, सर्व आत्माओं को अनेक प्रकार के पदों से निकालने वाले, ऐसे बेहद के बुद्धिमान, बेहद के समझदार, बेहद की विराग वृत्ति वाले, सदा बेहद की स्थिति और स्थान में रहने वाले। बेहद का स्थान कौन सा है? बेहद की स्थिति और बेहद के स्थान में रहने वाले, ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बेहद के बाप का और बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। बेहद का वैरागी, बेहद का त्यागी और बेहद का सेवाधारी, ऐसी आत्माएं फिर विश्व महाराजन है। मनुष्य आत्मा को लाइट माइट देने वाले, हमें लाइट माइट कौन देगा? कौन दे रहा है? बेहद के दादाजी। बेहद की आत्मा को बेहद की लाइट और माइट, लाइट माना हल्का बना रहे हैं और पावर दे रहे हैं, इसको कहेंगे लाइट और माइट। माइट माना पावर, लाइट माने हल्का, एकदम हल्की लाइट, सूक्ष्म लाइट और पावरफुल लाइट। तो मनुष्य आत्माओं को लाइट और माइट देने वाले, श्रेष्ठ प्रारब्ध प्राप्त कराने वाले और नजर से निहाल करने वाले, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचाने वाले, ऐसे बेहद के हमारे दादाजी हैं। दादाजी की याद में रहेंगे तो हम सब दुखों से बचे रहेंगे। रूह का रूहानी मिलन वाणी द्वारा होता है या वाणी से परे रूहानी मिलन होता है। तो रूहानी मिलन कैसे? जब दादाजी के बेहद के स्थान पर जाकर आत्मस्वरूप में टिककर और दादाजी से मिलन मनाएंगे तो लाइट और माइट की किरणें हमारे अंदर आएंगी, उसको कहेंगे रूहानी मिलन। अंतिम स्टेज वाणी से परे 1 सेकंड में रूहानी नज़र की झलक से होती है। रूहानी नज़र कहाँ मिलेगी? बेहद की कला में। जो गाया हुआ है झलक दिखा दो, तो एक झलक भी अगर देख ली बेहद की कला में, अगर बेहद के बच्चों ने एक झलक भी देख ली, झलक,
तो कितना कमाल हो जाएगा और कितनी पावर आ जाएगी। उसको कहेंगे रूहानी मिलन। वे नैनों द्वारा मस्तक मणि का गायन है, अंतिम समय नज़र से निहाल करने का ही गायन है। आप हर एक लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति में होंगे तो एक स्थान पर स्थित होते भी विश्व के चारों ओर अपनी लाइट और माइट देने का कर्तव्य करेंगे। कैसे करेंगे? अगर लाइट और माइट हाउस की स्थिति में होंगे तो चारों ओर अपनी लाइट और माइट देने का कर्तव्य करेंगे। इसमें भी जो बेहद की आत्माएं हैं वो लाइट और माइट हाउस होंगे। क्या बन जाएंगे? लाइट और माइट हाउस। कैसे बनेंगे? वो लाइट की बॉडी होगी। लाइट और माइट हाउस बनने के लिए लाइट की बॉडी बापू जी बनाएंगे। बेहद के दादाजी लाइट की बॉडी कैसे बनेगी? जब लाइट स्वरूप में रहेंगे और बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे तब हमारी लाइट और माइट की किरणें निकलेगी हमारे शरीर में से, और हमारी बॉडी कौन सी बनेगी? लाइट और माइट हाउस बनेंगे। बल्कि लाइट स्वरूप हम क्या बनेंगे? लाइट स्वरूप बन जाएंगे। लाइट और माइट हाउस दोनों में अंतर है। लाइट और माइट हाउस में दोनों में अंतर है। जब तक विश्व सेवक नहीं बने हैं तब तक क्या बनते हैं? ये 3 स्टेज को पार करना पड़ता है। पहली स्टेज है 1 सेकंड में बेहद का त्यागी, सोच करते समय गंवाने वाले नहीं, लेकिन झट से और धक से बाप पर बलिहार जाने वाले, बेहद के निरंतर अथक सेवाधारी। और तीसरी बात, सदैव बेहद के वैराग वृत्ति वाले, नष्टमोह की स्टेज वाले, बेहद के त्यागी, बेहद के सेवाधारी और बेहद के वैरागी। इन तीनों स्टेज से पार करने वाले ही बेहद के बच्चे हो सकते हैं। साथ ही अंत में लाइट हाउस और माइट हाउस बन सकते हैं। अपने आप को चेक करो कि तीनों स्टेजेस में से कौन से स्टेज तक पहुँचे हैं। सेम ही सेम के जज बनो। सेम के जज बनो और धर्म राजपुरी की सजाओं से बचने का एक ही साधन है, लाइट और माइट हाउस बनो और सारे विश्व में लाइट माइट की किरणें फैलाओ। ये दादाजी ने ड्यूटी दी है। सभी बच्चों को लाइट और माइट हाउस की बन के और किरणें फैलानी है, लाइट फैलानी है सारे विश्व में। विश्व की सेवा करनी है, विश्व को परिवर्तन करना है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి దాదాజీ ద్వారా పవర్ తీసుకుంటూ లైట్ మైట్ కిరణాలను విశ్వ వ్యాప్తం చేయుటకు దివ్య సందేశాన్ని బేహద్ బుద్ధిని ధారణ చేయండి అని చెప్తూ బేహద్ వైరాగ్యము, బేహద్ త్యాగము, బేహద్ సేవ చెయ్యండి అని మెసేజ్ ఇస్తూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో ఇప్పటివరకు మీరు విన్నారు. తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ మనం బేహద్ దాదాజీ యొక్క తోటి కనెక్షన్ జోడించి ఆయన నుండి పరం లైట్, పరం మైట్ కిరణాలను తీసుకుందాం. తమ ఆత్మ లోపల దాదాజీ యొక్క లైటు మైటు ఛార్జ్ చేసుకొని పవర్ఫుల్ స్థితితోటి 1 సెకండ్ అయినా 2 సెకండ్లైనా
బేహద్దు శక్తిని, బేహద్దు పవర్ని, బేహద్దు ఎనర్జీని, బేహద్దు పరం శాంతిని విశ్వం మొత్తానికి కూడా వ్యాపింపచేద్దాం. మీరు అధికారి ఆత్మలు, విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలు కనుక విశ్వ సేవాదారిగా, అధికారిగా కండి. బేహద్దు విశ్వ సేవాదారి పిల్లలకి బేహద్దు విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఒక సెకండ్ అయినా సరే దాదాజీ స్మృతిలో ఉంటూ విశాలమైన బుద్ధితోటి, బేహద్దు బుద్ధిని తోటి చూస్తూ అన్నిటినీ కూడా వినండి. బేహద్దు బుద్ధిని ధారణ చేసేటువంటి పిల్లలందరికీ అనేక రకాలుగా హద్దులో మాటల నుండి అతీతంగా వెళ్ళిపోగలుగుతారు. బేహద్దు బుద్ధివాన్ ఆత్మలు, బేహద్దు తెలివిగల ఆత్మలు, బేహద్దు వైరాగ్య వృత్తి కలిగినటువంటి ఆత్మలు సదా బేహద్దు స్థితిలోనూ స్థిరంగానే ఉండగలుగుతారు. బేహద్దు స్థానం ఏంటి? బేహద్దుకే బేహద్దు కళల పరంధామము. బేహద్దు స్థానం సర్వశ్రేష్టమైనటువంటి ఆత్మలకు బేహద్దు బాపు యొక్క, బేహద్దు మా యొక్క ప్రిస్మృతులు మరియు నమస్తే. బేహద్దు వైరాగిగా, బేహద్దు త్యాగిగా, బేహద్దు సేవాదారిగా అయ్యేటువంటి ఆత్మలే విశ్వ మహారాజన్గా కాగలరు. మానవాత్మలందరికీ కూడా లైటు మైటును ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళే విశ్వ సేవాదారి పిల్లలు. మనకు లైటు మైటు ఎవరిస్తున్నారు? ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అంటే బేహద్దుకే బేహద్దు కళల పరంధామం నుండి వస్తుంది. బేహద్ దాదాజీ ఇస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ లైట్ అంటే ప్రకాశము ఒకటి, లైట్ అంటే తేలిక అని కూడా వస్తుంది. బాపూజీ ఎప్పుడైతే మనకు పవర్ ఇస్తూ ఉంటారో మనం చాలా తేలిగ్గా అయిపోతూ ఉంటాం. లైట్ మైట్గా అయిపోతాము. మైట్ అంటే ఇక్కడ పవర్, శక్తి. లైట్ అంటే తేలికదనం. ఒక్కసారిగా మీరు మనసుతోటి, బుద్ధితోటి, సంస్కారంతో తేలిగ్గా అయిపోతారు. సూక్ష్మంగా లైటు, పవర్ఫుల్ లైటు వస్తూ ఉంటుంది. మానవాత్మలు లైటు మైటు అందాలి. మానవాత్మలకి అందరికీ అందాలి. ఈ శ్రేష్ట ప్రారబ్ధం ప్రాప్తి కలిగించేవాళ్ళు మీరే, బేహద్దు పిల్లలే. వారందరికీ ప్రారబ్ధాన్ని కలిగించేవాళ్ళు. ఈ ప్రాప్తి ఇవ్వటము కోసం నజర్ సే నిహాల్ అంటే మీ దృష్టితోటే వాళ్ళకి ఎనర్జీ పంపించటం. ఎవరైతే ఇటువంటి సేవ చేస్తూ ఉంటారో వీరు ధర్మరాజపురిలో శిక్షలు అనుభవించటం నుండి రక్షించబడతారు. బేహద్దు దాదాజీ, మన బేహద్దు దాదాజీని స్మృతి చేస్తూ ఉంటేనే మన దుఃఖాలన్నీ కూడా సమాప్తమవుతాయి. ఆత్మగా అనుకొని ఆత్మిక తండ్రిని స్మృతి చేస్తూ ఉంటే వాక్కు ద్వారా వాక్కుకు అతీతమైనటువంటి స్థితిని, ఆత్మిక పరమాత్మని యొక్క కలయికను కలుసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. ఆత్మిక మిలన్ ఎలా ఉంటుంది? ఎప్పుడైతే దాదాజీ బేహద్దుకే బేహద్దు స్థానంలోకి వెళ్ళి ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండి దాదాజీని కలుసుకుంటూ ఆ యొక్క స్మృతిని, కనెక్షన్ని కలుపుకుంటూ ఉంటాము. లైటు మరియు మైట్ కిరణాలు మన లోపలికి వస్తూ ఉంటాయి. దీన్నే ఆత్మిక కలయిక అంటారు. ఆత్మ పరమాత్మని కలుసుకోవటం అంతిమ స్టేజీ అంటేనే వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళేటువంటి స్టేజీ. ఇప్పుడు ఒక సెకండ్లో ఆత్మిక స్థితిలో బాపు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి దృష్టితోటి సృష్టిని చేస్తూ బేహద్దుకే బేహద్దు కళల్లోకి వెళుతూ అక్కడ పవర్ తీసుకొని అందరికీ కూడా పవర్ ఇవ్వాలి. ఎప్పుడైతే అందరికీ పవర్ అందుతూ ఉంటుందో పరివర్తన అనేది ప్రారంభమవుతుంది. ముందు వాళ్ళు కూడా పరివర్తన అవుతారు. ఈ పవరు రావటంతో ఎవరిస్తున్నారు, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనే స్మృతి బాపు వైపుకు, పరంధామం వైపుకు కలుగుతూ ఉంటుంది. నయనాల ద్వారా, మస్తిష్కం ద్వారా కూడా
ఈ యొక్క పవర్ని అందించాలి. అంతిమ సమయంలో నజర్ సే నిహాల్, దృష్టితోటే సృష్టి పరివర్తన అనేటువంటిది ఉన్నది. ఈ యొక్క పవరు ఎప్పుడైతే వస్తూ ఉంటుందో మీరే లైట్ హౌస్గా మైట్ హౌస్గా అయిపోతారు. లైట్ హౌస్ మైట్ హౌస్ యొక్క స్థితి మీరు ధారణ చేస్తూ ఆ స్వరూపంలో ఆ స్థానంలోనే ఉండి స్థితులైతే విశ్వంలోని నలుమూలలకి కూడా లైట్ మరియు మైట్ ఇచ్చేటువంటి కర్తవ్యం మీరు చేయగలుగుతారు. ఎలా చేస్తారు అంటే మీరు చాలా తేలిగ్గా ఉండటం అంటే ప్రకాశ స్వరూపంలో ఉండటం, మైట్ స్థితిలో ఉండటము అంటే శక్తిశాలి స్థితిలో ఉండటం. నలుమూలల తమ యొక్క లైట్ మరియు మైట్ ఇచ్చేటువంటి స్థితిని కలిగి ఉంటే, సేవ చేస్తూ ఉంటే మీరు సంపూర్ణంగా తయారు కాగలుగుతారు. దీనిలో కూడా ఎవరైతే బేహద్ ఆత్మలు ఉన్నారో లైట్ మరియు మైట్గా అవుతూ ఉంటారు. ఏమైపోతారు? లైట్ మరియు మైట్ హౌస్గా మీరు అవుతారు. ఎలా అవుతారు? దేహము కూడా ప్రకాశవంతంగా అవుతుంది, తేలిగ్గా అవుతుంది. ఆత్మ కూడా ప్రకాశవంతంగా అయిపోతూ ఉంటుంది. త్రిగుణాలకు అతీతంగా వికర్మ జీతుగా వికర్మల వినాశనం అయినప్పుడు ఆత్మ కూడా తేలికవుతూ ఉంటుంది, బాడీ తేలికవుతూ ఉంటుంది. బేహద్ దాదాజీ లైట్ బాడీ ఎలా తయారైందో అలాగే మీ యొక్క దేహము కూడా అలా తయారవుతుంది. లైట్ మరియు మైట్ హౌస్గా అవుతారు. లైట్ స్వరూపం మనము ఏ విధంగా కావాలి? లైట్ స్వరూపంగా కావాలి. లైట్ మరియు మైట్ హౌస్కి తేడా, లైట్కి మరియు మైట్ హౌస్కి తేడా మీరు తెలుసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే మీరు ఈ వ్యత్యాసాన్ని గ్రహిస్తారో అప్పుడు విశ్వ సేవాధారిగా అయిపోతారు. ఏమవుతారు? 3 స్టేజెస్ను దాటుకొని వెళ్ళిపోతారు. ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటి? సెకండ్ స్టేజ్ ఏంటి? బేహద్ స్టేజ్ ఏంటి? 3వ స్టేజ్ బేహద్ త్యాగము, బేహద్ తపస్సు, బేహద్ సేవ. ఈ 3 స్టేజెస్. ప్రతి ఒక్క సమయాన్ని మీరు సద్వినియోగం చేసుకోండి, పోగొట్టుకోవద్దు. వెంటనే ఒక్క దెబ్బతోటి బాపు పైన బలిహారం అవ్వటంతో బేహద్ తండ్రి నిరంతరం అతక్ సేవాదారిగా అవుతారు. బేహద్ వైరాగ్య వృత్తి కలిగిన వాళ్ళు అవుతారు. నష్టో మోహులుగా అవుతారు. బేహద్ త్యాగము, బేహద్ సేవాదారి, బేహద్ వైరాగిగా కావాలి. ఈ 3 స్టేజెస్ని దాటుకొని మీరు వెళ్ళాలి. బేహద్ పిల్లలుగా మీరు కావాలి. సాతిహి అంతిమంలోనే లైట్ హౌస్ మైట్ హౌస్గా అయిపోతారు. మిమ్మల్ని మీరు చెకింగ్ చేసుకోండి, 3 స్టేజెస్ను కూడా ఎలా దాటుకొని వెళ్ళాలి అని. స్వయం మీరు జడ్జిగా కండి. ధర్మరాజు పురిలోని శిక్షల నుంచి రక్షించుకోగలుగుతూ ఉంటారు. లైట్ మరియు మైట్ హౌస్గా కండి. విశ్వంలో లైట్ మరియు మైట్ కిరణాలను వ్యాపింపచేయండి. దాదాజీ కూడా మనకు ఇదే చెప్తూ ఉన్నారు. ఇది మనందరి యొక్క డ్యూటీ. బాపు డ్యూటీనే మనందరి యొక్క డ్యూటీ. పిల్లలు లైట్ మరియు మైట్ హౌస్గా అయ్యి విశ్వం మొత్తంలో ప్రకాశ కిరణాలను, శక్తి కిరణాలను వ్యాపింపచేయండి, లైట్ని వ్యాపింపచేయండి అని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. దీనితోటి మీరు విశ్వ సేవాదారి, విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలుగా కాగలుగుతారు. దీనికి ఆధారము స్వపరివర్తన. స్వపరివర్తనతోటే విశ్వ పరివర్తన అనేది అవుతారు. అచ్చా, పరం మహాశాంతి. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ అప్లోడ్ చేసేటువంటి వీడియోలు మీరు మీ మొబైల్కి చేరాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లో చాలా ఉన్నాయి. మీరు ఆధ్యాత్మిక పురోగమతి పొందాలి అంటే, ప్రగతిని పొందాలి అంటే ఈ యొక్క వీడియోలను వింటూ, ధారణ చేస్తూ, అనుభూతి పొందుతూ స్వస్థితిని తయారు చేసుకోండి. మీరు విశ్వ పరివర్తనకు సహయోగులుగా కండి. దానికి ముందు ఆధారం స్వపరివర్తన. అది ఎలా చేసుకోవాలో, విశ్వ పరివర్తన అంటే ఏంటో, త్యాగము తపస్సు అంటే ఏంటో మా వీడియోల ద్వారా మీకు జ్ఞానం అనేది అందిస్తూ ఉన్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.
ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే జ్ఞానం అందరికీ తెలియచేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.